Good afternoon and welcome to 2021 Toronto Korean Speech Contest. Today's contest is for Canadians learning Korean, and there are 4 categories in total, including high school and novice, beginner, intermediate, and advanced. After we watch all the participants' videos, we actually have a quiz time for you. And this quiz is for all the participants as well as anyone whose first language is not Korean. The quiz contains questions in various categories, including the Korean culture, language, places, and Hallyu. The top 10 winners will be given a Tim Hortons e-gift card sponsored by the Korean Tourism Organization in Toronto. Today's quiz event will be conducted using a platform called Kahoot. Should you wish to participate on a computer, please go to kahoot.it. And if you wish to participate using your phone or any other mobile device, please have the Kahoot app ready before we start. The game pin you need for the quiz will be communicated to you before we start the quiz, and we strongly suggest that you keep your username as your email username that will be used to claim your prize. We want to make sure everyone has an uninterrupted and smooth experience, so please ensure you're connected to LTE or are using wired internet for the best experience. What I just talked about and the whole Kahoot thing is really at the end of the whole thing. So we'll be giving you another chance to log in to participate in the quiz. Okay, so let us start. 그럼 이제 행사를 시작하겠습니다. Faced with an unprecedented crisis, life as we knew it came to a halt. Borders were closed, and people closed their hearts. But we are taking care of each other, fighting the challenges together. We are adapting, innovating, and inspiring each other. We are only as strong as we are united. We're not just opening doors. We're opening our hearts. Waiting for a safe and healthy world. We keep our hearts open. Today, as any other day, you are in our thoughts. Our hearts are always open. 안녕하세요. Good afternoon. Bonjour. Ni hao. Namaste. Konnichiwa. 캐나다에서 열심히 한국어를 배우고 계신 여러분 반갑습니다. 의미 있는 오늘 행사를 준비해온 토론토 대학교 한국학센터 캐나다 한국어 교육학교 한국관광공사 관계자 여러분 수고 많으셨습니다. 매우 고맙습니다. Hello everyone, welcome to the 2021 Toronto Korean Speech Contest. It is a wonderful event guiding us to Korea through the window of language. The language is more than a tool of expression in a sense. It is a summary of everything surrounding one nation, one more. It may be the nation itself. If you learn the Korean language, you may learn everything about Korea. The diversity and harmony is a top priority in the Canadian values. Following this great strategy, the Korean culture has been encouraged. It becomes a part of Canada, enriching Canadian life by accommodating its dynamic creativity and refined elegance inherited through 1,000 years. These days, a growing number of Canadians pay attention to everything Korean while willing to deepen their understanding of Korea. They are constructing bridges between Korea and Canada in many ways. Today's festivities are evidence to prove how close the two countries are through the contest of understanding Korea.
by showing proficiency in Korean language. This event may be another opportunity to strengthen my belief. I hope this contest will be a great success, full of remarkable achievement. I also wish you all the good luck in the competition today. Today, am I too much serious? Relax yourself and enjoy the contest. 감사합니다. 여기 계신 여러분의 열정에 경의를 표합니다. 그 열정이 지속적인 발전으로 이어지길 기대합니다. 선전하시고 좋은 결과 기대합니다. Thank you very much. Good afternoon and welcome to 2021 Toronto Korean Speech Contest. My name is Jennifer Yewon Kim and it is my absolute pleasure to be hosting today's event. Even though it's virtual, I'm really happy to be here. The Toronto Korean Speech Contest is sponsored and hosted by Korean Consulate Toronto and the University of Toronto Center for the Study of Korea. This event is held every year, and today is the day where we hope all of you get to share your hidden Korean skills. And thank you once again, Consul General, for the warm welcoming speech. Before we start, I'd like to share a key components of some guidelines. Today's event is really meant for non-Koreans. So today, because we're in Toronto, mainly Canadians learning Korean. We have 4 categories for you: high school and novice, beginner, intermediate, and advanced. For the category of high school and novice, the participants are 15 or younger non-Koreans. And for the other 3 categories, anyone who is over 18, non-Korean, can participate. For this event this year, from all over Canada and the US, we had a total of 59 participants. And last Saturday, we were able to host a preliminary round. And today we'll be hearing from the 34 people who made the first cut. Today, we're going to hear from 10 participants from the high school and novice category, 9 people from the beginner category, 10 people in the intermediate category, and then 5 people from the advanced category. How you're going to be judged is based on these 4 categories, as you can see. Presentation manner is going to take 30% of the final mark. The Korean language skills is another 30%. The content of the speech is going to take up 30%. And the last 10% is going to be based on the live interview we'll be conducting after the video is being played. So after each participant's videos, one of the judges will be asking a question to the participant. And please remember that your answer to this question is going to be scored for that 10%. So don't, you can't just relax, I guess. Make sure you're ready for the interview question while your video is being played. All right, prizes. We've got lots of great prizes, as you can see. The grand winner will be taking $1,000 Canadian dollar worth of prize. And the top 3 from each category are taking the following prizes home. The first place will be taking an $800 worth of prize. The second place will be receiving a $500 worth of prize. And the third place will be receiving a $200 worth of prize. We also have 2 special prizes sponsored by the Korean Tourism Organization in Toronto and the Korean Education Center in Toronto, each worth about $200 Canadian. And even if you did not place in any of these categories, all the rest of the participants will still get an award certificate and a $50 Amazon e-gift card. And based on what I said about the Kahoot quiz round, the top 10 winners there will also be receiving a Tim Hortons e-gift card. And the grand prize winner will be doing another live interview with me at the end of the whole contest. So make sure you stay till the end. Next, I'd love to introduce our judges. Mr. Sangchul Gabriel Hong, the president
of Korean Canadian Writers Association. 홍성철 심사위원님 인사 부탁드립니다. 네, 반갑습니다. 오늘 심사를 맡은 캐나다 한인문인협회 회장 홍성철입니다. 인터넷이지만 한글을 사랑하는 여러분들을 만나서 반갑습니다. 한국어에 대한 여러분의 열정을 마음껏 펼쳐주시기 바랍니다. Hello, I am Songchol Hong, who President of Korean Canadian Writers Association. Even if it is internet, I am glad to meet you who love Koreans. Thank you very much. 감사합니다. Next, we have Ms. Eunhee Jenny Jung, broadcaster of All TV. 정은희 심사위원님 인사 부탁드립니다. 네, 여러분 안녕하세요. 정은입니다. 저는 현재 얼TV 한국방송 얼TV에서 아나운서로 활동을 하고 있고요. 저도 같은 이민자 입장에서 여러분들이 한국어를 다른 나라의 문화, 언어를 공부하는 게 얼마나 힘든지 잘 알고 있습니다. 39명의 본선 진출자 여러분 끝까지 최선을 다해서 좋은 결과 있기를 바라고요. 결과에 상관없이 여러분께서 한국어에 관심을 가져주셔서 누구보다도 감사하게 생각을 하고 있습니다. Hello everyone, my name is Eunhee Jung. I'm currently working as an announcer of All TV, which is Korean television station. I wish you all the best and good luck, everyone. 감사합니다. Lastly, Ms. Trish Mitchell, Director of Muhan Taekwondo. Trish Mitchell 심사위원님 인사 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 제가 무한 태권도 관장님 패트리시아 미첼입니다. 제가 한국에서 8년 동안 살았어요. 거기서 영어 가르쳤어요. 여러분 얼마나 힘든지 알게 됐어요. 제가 그런 경험 많이 있어서 제가 너무 기뻐요. 여러분들 이런 어려운 거 해보고 있어요. So, hello, I am the director and co-founder of Muhan Taekwondo. I lived in Korea for 8 years. Teaching English and learning Korean. So I really commend you all for taking on this journey and this difficult task. I am right there with you. I understand how hard it is to learn a new language, and I commend you all for taking this opportunity. 감사합니다. 저는 메리워드 고등학생 카라입니다. 저의 연설은 바리스타와 카페 주인입니다. 이 직업들은 어떤 직종일까요? 바리스타는 카페나 커피숍에서 일하는 사람이고 카페 주인은 간단히 커피숍의 주인입니다. 바리스타는 다양한 커피 음료와 베이스트를 만들고 에스프레소 머신을 손질합니다. 반면에 카페 주인은 카페 안 사무실 또는 다른 곳에서 일하면서 카페 운영을 합니다. 카페 주인이 사업 개선과 메뉴 개발에 초점을 둔다면 바리스타는 새로운 하루가 시작되면 따뜻하게 손님을 맞이하는 카페의 얼굴입니다. 제가 이 직업을 갖고 싶은 이유를 몇 가지 말씀드리면 그 시작은 다양한 커피 음료수를 만들고 싶은 제 열정에서 비롯되었습니다. 저는 커피 마시는 것을 너무 좋아합니다. 특히 달콤 쌉쌀한 커피 향기에 푹 빠지는 게 행복합니다. 또한 예술적 감각이 풍부한 사람인 저는 제가 만든 커피 음료로 다른 사람들도 행복하게 해드리고 싶습니다. 카페 소유 및 운영에 꿈을 준비하는 과정에서 저는 이제까지 없는 새로운 레시피와 함께 독특한 카페를 만들고 싶습니다. 이 새로운 레시피로 사람들이 기분 좋은 하루를 시작하고 특히 커피 애호가들의 방문도 만족시켜드리고 싶습니다. 이런 이유로 저는 제 카페를 소개하고 만드는 것도 참여할 겁니다. 자기적인 생각과 멋진 디자인을 바탕으로 지은 카페는 고객들을 즐겁고 행복하게 해줄 수 있습니다. 이렇게 다양한 커피 음료수를 만들 수 있는 바리스타와 카페 경영자로서의 인생을 살고 싶습니다. 제 꿈을 이루기 위해서 전 꾸준히 열심히 연습하고 노력해야 합니다. 그래서 언젠가 나는 내 실력과 기술로 다른 사람들의 일상에서 커피 브레이크만 동안이라도 행복과 여유를 갖도록 돕는다 라고 말하고 싶습니다.
여러분, 언젠가 제 카페로 마시는 커피 한 잔으로 꼭 들러주세요. 제 이야기를 들어주셔서 감사합니다. 안녕하세요, 정치자 여러분. 유니버시티 위니페그 컬리지 다니는 12학년 사샤입니다. 듣고 계시는 분들 중에 헌혈이신 분도 계실지는 모르지만 저야말로는 엄마가 캐나다에서 태어났고 우리 아빠가 남미에서 태어나고 5살 때 여기로 이민 오게 된 인도 사람이거든요. 듣기만 해도 많이 난해할 수가 있지만 뭐 그거는 난해하고 어려운 건 제 마음이거든요. 뭐 제가 인도 사람이라고 말하면 사람들이 제가 전통도 언어도 문화도 모르는 가짜 인도 사람이라고 생각하고 백인이라고 하면은 사람들이 항상 근데 네 머리는 금발 아니고 눈도 진밤색인데 어딜 봐서 백인이냐? 그런 질문을 많이 하더라고요. 뭐 그래가지고 엄마족이든 아빠족이든 하도 어울리지 못한다고 키웠다 보니까 한국에 대한 관심이 생겼어요. 아마도 저랑 관계 하나도 없는 문화가 또 저에게 맞을지도 모른다고 생각하는 마음으로 그렇게 했습니다. 그리고 그 과정이 좀 맞았거든요. 배우면 배울수록 중독성이 확 커졌고 온라인 방송을 하기 시작한 지 1년 정도만 됐는데 그걸로 한국 분들이랑 접근하게 됐고 한국인들이 진짜 착한 것 같습니다. 뭐 제가 한국으로 가본 적 없어도 신라면밖에 한식을 먹어본 적 없어도 한국인들이 제가 한국으로 가고 싶은 꿈을 이루도록 응원했습니다. 뭐 이렇게 배우는 동안 뭐 자기 자신의 문화를 잃을까봐 그렇게 싶었지만 뭐 그 대신에 저에 대해 더 많이 배운 것 같습니다. 뭐 제가 한국에 대해 배우기 시작했을 때는 뭐 인도랑 폴란드에 대해도 저도 깊이 배우게 되는 것 같아요. 뭐 제가 한국 역사나 문화를 배울 때마다 인도랑 폴란드에 대한 팩트도 하나 검색하기로 했어요. 뭐 2020년, 22년 코로나에 관한 규제들이 드디어 풀리면은 제가 한국 대학교 다니고 싶고 뭐 저에게 제일 바람직한 한국에서 있는 진로를 시작하고 싶습니다. 뭐 제가 한국 덕분에 많이 변해왔고 뭐 제가 제 모습이랑 풍습은 서양 냄새가 나도 저를 명예 한국인처럼 대해줬으면 좋겠습니다. 안녕하세요. 제 이름은 엘레나이고 고등학교 학생입니다. 저는 필리핀에서 태어났고 6살 때 캐나다로 이민 온 후 계속 토론토 더발기로 살고 있습니다. 동남아시아 처녀에게 캐나다 땅에서 사는 게 때로는 힘겹게 느껴진 적도 있었습니다. 초등학교 때 비아시아계 친구들은 종종 필리핀 문화를 널리 기도했습니다. 어떤 때는 제 도시락 냄새가 이상하다고 했고 또 어떤 때는 중국 액센트로 영어하는 사람을 비우는 것도 보았습니다. 그런데 저는 그런 말들을 특별히 신경 쓰지 않았습니다. 하지만 그때 그 상황에서 무슨 말이라도 했었어야 했다고 생각합니다. CTV 뉴스국에서 코로나19 사태 관련 조사 및 통계를 보면 캐나다에서 아시아인에 대한 반감정이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 이 중 30%는 중국인, 27%는 한국인, 19%는 동남아시아인에 대한 적대 감정을 보인다고 합니다. 저는 이 다문화사인 캐나다에서 인종차별이 계속 발생한다면 어떻게 될까 매우 걱정 중입니다. 우리는 우리가 한 사회라는 공동체의 일원으로서 인종차별이 어디에서나 있을 수 있음을 인정해야 합니다. 그렇지만 이 문제를 해결할 수 있는 방법이 있습니다. 간단합니다. 방법은 여러분 모습을 그대로 보여주는 곳입니다. 음식 냄새가 난다고 하면 그냥 여유롭게 드세요. 만약 여러분의 억양이 우습게 들린다고 말하면 신경 쓰지 말고 자랑스럽게 말하세요. 왜냐하면 우리는 피부색, 언어,
문화의 차이로 차별하거나 차별받지 말아야 할 다 같은 사람이니까요. 서로의 다른 점을 인정하고 존중할 때 캐나다 다문화 모자이크를 보존시킬 수 있다고 생각합니다. 제 얘기를 들어주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 제 이름은 세심입니다. 저는 토론토 대학교의 1학년 학생이에요. 오늘 저는 제가 어떻게 한식과 사랑에 빠졌는지 이야기해드릴게요. 저는 5살 때 일본 공항에서 한식을 처음 먹어봤어요. 네, 맞아요. 한국 공항 아니라 일본 공항이요. 그때 저희 엄마가 김치찌개를 주문하셨어요. 저는 빨간 국물을 한 입 먹어봤는데 진짜 맛 없었어요. 한국 정통 방법이 아니라서 그런지 모르겠지만 너무 매워서 5살인 제가 별로 안 좋아했어요. 그때부터 저 한식에 대해서 안 좋은 인상을 갖게 되었어요. 그래서 그 이후로 10년 동안 한식당을 한 번도 안 갔죠. 지금 생각하면 좀 아쉬워요. 그럼 저 한식에 대한 태도에 어떻게 180도의 큰 반전이 일어났을까요? 바로 한국 드라마 때문이에요. 너무 유명한 드라마인데요. 제목은 응답하라 1988이에요. 이 드라마 다 아시죠? 이 중에 주인공 가족이 맨날 엄청 많은 음식을 먹었어요. 이 사람들이 밥을 먹을 때 너무 맛있게 먹어서 저도 매일 드라마 볼 때마다 배가 고팠어요. 너무 맛있게 보이는 드라마 속 한식에 관심도 생겨났어요. 궁금했죠? 정말 그렇게 맛있을까? 그래서 5살 이후 10년 만에 저는 다시 한식에 도전하기로 했어요. 저는 10년 만에 도전한 한국 음식은 바로 신라면. 네, 그냥 특별하지 않은 보통 라면이죠. 근데 콜럼버스가 아메리카를 발견한 것처럼 국물을 한 숟갈 또 먹는 순간 한식의 매력에 빠졌어요. 그날부터 저는 많은 다른 한식을 먹었어요. 김밥, 부대찌개, 떡볶이, 잡채, 그리고 어렸을 때 제일 싫어했던 김치찌개도 지금 아주 좋아해요. 집에서 유튜브 레시피 영상을 보면서 한식을 직접 만들어요. 이 한식을 사랑하는 마음 때문에 요리도 좋아하게 됐어요. 살이 많이 쪘지만 한식을 먹을 때 너무 행복해서 괜찮아요. 여러분이 가장 좋아하는 한식은 뭐예요? 다음에 제가 맛있게 만들어 드릴게요. 안녕하세요. 제 이름은 마리르 니백입니다. 저는 퀘벡주 나발에 살고 있습니다. 지금 몬트리올 한인학교 성인반에서 한국어를 배우고 있습니다. 저의 주제는 이중 언어를 공부하는 것에 대해 말하고 싶습니다. 이 세상에는 6,000개 이상의 언어가 있습니다. 그리고 2가지 이상의 언어를 말하는 사람도 많습니다. 이러한 이중 언어 사용자들 중에 어린 시절부터 2개의 언어를 말하는 사람도 있고 성인이 되어서 제2 외국어를 공부하는 사람도 있습니다. 그리고 이중 언어를 구사하면 발달의 장점도 있고 사회적, 직업적인 장점들이 있는데 이것들에 대해서 얘기해보고 싶습니다. 먼저 첫 번째로 외국어를 공부할 때는 뇌 기억력과 집중력을 향상시킬 수 있습니다. 또한 문제 해결 능력, 멀티태스킹 능력, 그리고 듣기 능력도 습득할 수 있습니다. 두 번째로 사회적인 장점은 이중 언어 사용자는 외국어를 공부하면서 친구를 만들 수 있고 그 언어의 문화, 전통, 역사, 예술, 심지어는 종교도 공부를 할 수 있습니다. 그렇게 되면 새로운 관점에서 겸손하게 세상을 볼 수 있고 이해할 수 있는 마음이 생깁니다. 그리고 이중 언어를 공부하는 것은
그 나라 사람들의 생각을 공감할 수 있고 이해할 수 있는 배움의 기회라고 생각합니다. 그리고 마지막으로 이곳 퀘벡에서는 다양한 언어를 말할 수 있으면 직업을 갖는 데 많은 이점이 있습니다. 이러한 장점은 직업을 갖는 데 있어 제가 좋은 점수를 받을 수 있습니다. 그리고 외국에 가면 일을 할 수 있는 기회가 생길 수도 있고 저의 모국어를 그 나라의 말로 가르칠 수 있는 기회도 생길 것 같습니다. 이 세 가지의 장점의 이유로 저는 외국어를 공부하면 좋다고 생각합니다. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 저는 토론토 대학교 경제학과를 전공하고 있는 대학원생 이관야라고 합니다. 저는 2년 동안 스스로 독학으로 한국어를 배웠는데 이제는 더 잘하고 싶어서 일주일에 한 번 온라인으로 한국어 선생님을 만나고 같이 한국어를 배우고 있습니다. 사실은 제 인생을 생각하면 한국어 배워야 할 필요가 없을 것 같아서 다른 사람들이 저한테 왜 한국어를 공부하냐고 질문을 던졌습니다. 그때마다 저 스스로 한국어 배우는 이유를 자세히 생각하는 계기가 되었습니다. 그래서 모든 사람들 앞에서 저는 왜 한국어를 사랑하는지 알려주고 싶습니다. 제 주된 이유는 바로 한글입니다. 여러분들 혹시 한글 역사에 대해서 알고 있습니까? 한자는 너무너무 어려워서 조선시대 백성들이 보통 글을 읽고 쓸 줄 몰랐습니다. 그 때문에 의사소통에 문제가 많이 생겼죠. 백성들의 심정을 알고 생각하며 세종대왕께서 백성들이 쉽게 배울 수 있는 문자를 직접 만들었습니다. 한글은 아름답고 효율적입니다. 게다가 감동적인 역사가 있기 때문에 저는 다른 문자보다 한글을 더 좋아합니다. 현대 한국을 보아도 한글 덕분에 한국 이 나라가 더 빠르게 발전할 수 있었습니다. 특히 이 정보화 기술 시대에서 한글을 사용하면 모든 정보를 더 쉽게 빠르게 확산할 수 있습니다. 또한 한글 배우는 것이 안 복잡해서 한국 어린이들이 3살부터 글을 읽고 쓸 줄 압니다. 그러므로 한국 문맹률은 1% 정도입니다. 한국 음식, 한국, K-뷰티 다 좋은 한국 문화이지만 한글은 제일 신기한 것 같습니다. 한글은 너무 귀한 만큼 한국 사람들이 한글날을 매년 기념합니다. 와, 한글은 정말 한국의 자랑이죠? 더 많은 외국 사람들이 한글에 대해서 알게 되면 좋겠습니다. 네, 제 발표는 여기까지입니다. 앞으로도 더 열심히 계속 한국어를 배우겠습니다. 아직 많이 부족하지만 들어주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 저는 토론토 대학교 2학년에 재학 중인 손희원입니다. 오늘은 효도란 주제로 여러분과 이야기를 나눠볼 합니다. 저는 대만 사람이지만 어려서부터 부모님과 함께 중국, 북경, 심청 등등 많은 곳에서 살았어요. 그래서 보통은 방학 때만 할아버지, 할머니를 뵐 수 있었고 캐나다에 유학 온 후부터는 조부모님과 부모님을 만나뵙기 더 힘들어졌습니다. 현대사회에서 많은 사람들은 효자, 효녀를 가능하는 기준이 부모님을 위해 얼마나 돈을 썼고 얼마나 호강을 시켜드렸는지에 있다고 생각합니다. 사실 생각보다 부모님께 효도하는 것은 어렵지 않습니다. 늙으신 부모님을 자주 찾아뵙고 같이 식사하고 이야기 나누는 것만이라도 부모님은 행복해 하실 겁니다.
뭘 얼마나 해드리고 돈을 드리는 것보다 같이 여행을 떠나 서로가 더 가까워지는 것이 중요합니다. 부모님은 자식으로서부터 돈을 바라는 것이 아니라 얼굴 한 번 더 보여주는 것, 손 한 번 더 잡아주는 것을 바라실 겁니다. 우리는 날마다 성장하지만 부모님은 나이 갈수록 연로해지시고 허리는 굽어지고 머리카락은 하얘지고 이마에 주름만 가득 차입니다. 부모님의 청춘을 먹어 삼킨 것은 바로 우리 자식들입니다. 우리가 젊었을 때는 효도란 것을 이해하지 못하고 이해가 했을 때는 이미 늦을지 모릅니다. 세상에서 돌이킬 수 있는 일도 있지만 후회해도 소용없는 일도 있습니다. 지금부터라도 부모님에게 더 많은 관심을 가지시고 내 자신도 후회하지 않게 더욱 열심히 효도를 해야 할 것입니다. 부모님을 공경하고 효도하는 것은 아이가 해야 할 도리입니다. 우리가 행복할 때 가장 행복한 사람은 부모님입니다. 우리가 힘들 때 가장 마음 아픈 사람도 부모님입니다. 부모님의 사랑과 은혜는 진짜 바다보다 깊고 산보다 높습니다. 우리가 어디에 있든 어딜 가든 부모님을 항상 생각하고 은혜를 잊으면 안 됩니다. 우리는 부모님께 연락을 하고 자주 찾아뵈야 합니다. 전 세계적으로 모두가 코로나로 인하여 부모님과 가족들을 만나뵙기 힘든 상황입니다. 저 또한 부모님을 못 찾아뵌 지 벌써 2년이 다 되어갑니다. 또한 코로나로 인하여 소중한 사람들을 잃어서 힘든 사람도 있습니다. 그렇지만 여러분, 우리 함께 힘을 냅시다. 코로나가 종식되어만 편히 부모님을 찾아뵐 수 있는 그날이 빨리 오시기를 기원합니다. 경청해 주셔서 대단히 감사합니다. 안녕하세요. 제 이름은 알하미자이고요. 여크 대학에서 심리학을 공부하는 3학년 학생입니다. 오늘 저는 제길티파즈 하나에 대해 이야기할 것입니다. 그게 뭔지 맞춰보고 싶은 분 있나요? 한국어로 욕하기? 그러면 통쾌하겠지만 아니에요. 일주일에 스트레스를 날려줄 수 소주를 팍 마시는 걸까요? 물론이죠. 하하, 농담입니다. 술 마시는 것은 제 종교에서 허용되지 않습니다. 어쨌든 이것들은 모두 좋은 추측이었지만 제 길티 플레저는 한국 드라마를 보는 것입니다. 오늘은 한국 드라마에 대해 이야기하고 그것이 엔터테인먼트 이상인 이유에 대해 이야기하겠습니다. 처음으로 제가 어떻게 한국 드라마를 보게 되었는지 이야기하겠습니다. 저는 전에 태권도를 배웠는데 어쩔 수 없는 상황으로 인해 태권도를 그만두게 되었습니다. 저에게는 태권도가 한국 문화를 배우고 경험할 수 있는 유일한 수단이었기 때문에 저는 우울증에 빠졌어요. 그래서 기분이 나아지기 위해 K-pop 듣기, 엄청나게 맛있고 중독성 있는 한국 음식 먹기, 그리고 한국 드라마를 보는 것과 같은 다른 분야를 찾기로 했습니다. 여름방학 동안 드라마를 하루 종일 밤새도록 봤어요. 왜냐하면 한국 드라마가 저에게 짜릿한 느낌을 주었기 때문이에요. 아기 쌍어 뚜루루뚜루 노래가 나왔을 때 어린이들이 느꼈던 느낌과 비슷할 것 같아요. 제 남동생을 포함해서 다들 난리가 났었어요. 한국 드라마를 보면서 느리지만 확실하게 새로운 언어를 배우는 방법을 알게 되었습니다. 언어를 배우는 것은 정말 재미있을 뿐만 아니라 훌륭한 기술이기도 합니다. 새로운 언어를 배우면 알츠하이머에 걸릴 가능성이 줄어든다는 사실을 아셨나요? 저는 심리학 수업에서 이 사실에 대해 배웠습니다. 또 한국 드라마를 보는 것이 가족들과 더 잘 소통하는데 도움이 된다는 것을 알게 되었습니다. 제 경우에는 별을 쏘은 그대라는 드라마를 봤기 때문에 같은 드라마를 본 이란에 사는 고모랑 노민준 씨가 얼마나 잘생기고 키가 크고 웃기는지 이야기할 수 있었습니다.
저와 고모는 한국 드라마에 대해 이야기함으로써 유대감을 가질 수 있었을 뿐만 아니라 고모와 공통적인 취미에 대해 이야기하면서 제 모국어인 페르시아어를 연습할 수 있었습니다. 대체로 한국 드라마는 여러 면에서 제 삶에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그래서 계속 한국 드라마를 열심히 보도록 하겠습니다. 제 얘기를 들어주셔서 감사합니다. 토론토 대학교 4학년이고 언어학을 공부합니다. 제 취미는 노래 부르기, 춤추기, 맛있는 음식 먹기예요. 특히 한국 음식을 좋아해요. 제가 제일 좋아하는 한국 음식은 짜장면하고 치즈 헛도그예요. 김치볶음밥이랑 떡볶이도 자주 만들어요. 저는 먹는 것을 좋아하는데 많이 먹을 수 없어요. 제 배가 작은 것 같아요. 아무리 배가 고파도 며칠 먹고 나서 벌써 배가 부르더라고요. 보통은 큰 문제가 아닙니다. 그런데 한 번 큰 일인 적이 있었어요. 바로 처음으로 한국에 여행 갔을 때요. 2년 전에 친구들하고 학기가 끝나서 한국으로 여행을 갔어요. 관광도 하고 K-pop 아이돌도 보고 맛있는 음식도 먹고 싶었어요. 서울에서 떡볶이, 치킨, 빙수, 삼겹살, 도시락을 먹었어요. 명동하고 홍대에서 길거리 음식도 먹어봤어요. 호떡, 닭꼬치, 소떡소떡 어묵을 많이 먹었어요. 물론 편의점에서 파는 김밥도 먹었고 바나나 우유도 마셨어요. 그런데 제 배가 좀 작아서 생각보다 여러 가지 음식을 못 먹었어요. 그리고 우리는 자꾸 같은 음식을 먹는 실수도 했어요. 그 음식들을 너무 많이 좋아했거든요. 우리는 2주 동안만 한국에 있는데 짜장면하고 탕수육도 2번 배달시키고 떡볶이랑 삼겹살도 몇 번이나 먹으러 식당에 갔어요. 그 음식을 먹는 시간이 너무 즐거웠지만 새로운 음식을 못 먹어보는 것이 좀 아쉬웠어요. 제 배가 좀 더 컸으면 좋아하는 음식을 먹고 새로운 음식도 먹어볼 수 있었을 텐데요. 코로나 때문에 집에 있으면서 유튜브에서 먹방 영상을 많이 봤어요. 한국에 가기 전에는 몰랐던 먹고 싶은 음식들을 또 찾았어요. 미리 찾을 걸 그냥 한국에 갔어요. 대부분 제가 본 먹방은 치킨집에서 파는 치즈볼을 먹는 영상이에요. 그 쫄깃한 치즈볼을 먹고 싶어서 좋겠어요. 유튜브에서 떡볶이 무한리필 식당이 있는 것도 알아냈어요. 그 식당에 가는 것이 정말 제 꿈이에요. 그런데 지금 생각하면 떡볶이 무한리필 식당은 좋기는 좋은데 제 배가 작아서 많이 못 먹을 것 같기는 해요. 어쨌든 코로나 상황은 좋아져서 여행을 갈 수 있게 되면 한국에서 못 먹은 음식을 다 먹기로 했어요. 적어도 자택격리는 배가 커지는 트레이닝 시간이에요. 저는 이 상황이 좋아질 것이라고 믿어요. 친구들도 만나고 밥도 같이 먹고 여행도 갈 수 있을 거예요. 그때까지 제 배가 더 컸으면 좋겠어요. 감사합니다. 2015년 10월 8일은 기억에 남는 날입니다. 그날이 제가 한국어 배우기 시작한 날이거든요. 거의 6년이 지난 지금까지 나는 내가 언어를 이렇게 열심히 공부할 것이라고 생각하지 못했습니다. 그래서 오늘은 제가 왜 한국어 공부를 좋아하는지 말씀드리겠습니다. 일단은 한국말의 본질이 매우 흥미로운 것 같습니다. 처음에 아주 놀랐던 점이 바로 한글입니다. 그리고 생각보다 아주 간단합니다. 한글의 반칙을 이해하기만 하면 그 순간부터 쉽게 사용할 수 있어서 너무 편리한 것 같습니다. 정말 쉽기 때문에 금방 자신감을 생깁니다. 그리고 하면 할수록 한국어를 쉽게 할 수 있어서 정말 깜짝 놀랐습니다. 또 단어나 동사 구조를 이해하는 것은 그렇게 어렵지 않습니다.
한국말의 어휘는 60%는 한자에서 왔기 때문에 문자 2개나 그 이상 같이 붙이면 새로운 단어를 만들 수 있습니다. 그리고 어떤 단어에 하다를 붙이면 동사를 쉽게 만들 수 있습니다. 예를 들어서 공유하다, 생각하다, 요리하다, 그리고 여러 가지도 있습니다. 다른 흥미로운 사실은 바로 콩글리시입니다. 영어에 나온 어휘니까 영어 잘하는 사람들에게 아주 좋은 점입니다. 하지만 조심하세요. 어떤 표현은 전혀 다른 뜻일 수 있습니다. 예를 들어서 영어로 셀폰이라는 단어 많이 사용하지만 한국어로 셀폰이라는 단어 쓰지 않고 그냥 핸드폰이라고 사용해야 합니다. 제가 한국말 공부를 좋아하는 두 번째 이유는 바로 문화를 잘 경험할 수 있기 때문입니다. 분명히 문화는 그 나라 언어의 본질입니다. 한국어 덕분에 이런 문화 관습하고 한국인의 가치관하고 전통 요소를 잘 배울 수 있어서 정말 좋습니다. 예를 들어서 한국 문화는 정경의 바탕을 두고 있는데 존댓말을 알면 한국의 예의 문화가 어떤 것인지 잘 이해할 수 있습니다. 만약에 존댓말을 모르면 한국의 예의 문화가 이해하고 익숙해지기가 굉장히 힘들 것입니다. 또한 저는 한국의 전통 문화를 매우 좋아합니다. 설날이나 추석 명절에 한국인들이 먹는 다양한 전통 음식, 세배, 제사와 같은 여러 가지 전통 음식을 볼 때 똑똑하고 재미있는 느낌을 받습니다. 만약에 외국인들이 이런 전통적인 경험을 하고 싶다면 이런 전통 어휘는 잘 아는 것은 매우 필수입니다. 그래서 한국어를 배우고 이런 어휘의 의미는 잘 알게 되고 더 좋은 문화 체험을 할 수 있다고 생각합니다. 저는 어릴 때부터 여러 가지 외국어를 배웠지만 배우고 난 다음에 사용할 수 있는 기회가 없어서 점점 관심을 잃어버렸습니다. 그런데 처음 한국어를 처음 들어봤을 때 아주 신기한 언어를 만났다고 생각했습니다. 그 순간부터 관심이 많이 커졌고 곧바로 영어를 배우기 시작했습니다. 나는 왜 이렇게 한국어에 많은 관심이 생길까 생각해봤지만 진짜 정답은 없습니다. 그냥 열정인 것 같습니다. 들어주셔서 감사합니다. 혹시 한국의 동해 안에 위치한 강릉에 대해 들어본 적이 있나요? 가보신 적이 없다면 오늘은 제가 여러분에게 강릉에 대해 소개해 드리겠습니다. 먼저 서울에서 강릉까지 가는 방법은 여러 가지가 있어요. 가장 편안하고 빠르게 갈 수 있는 방법은 KTX를 이용하는 것으로 1시간 반이면 강릉역에 도착해요. 혹시 경비를 저희가 가고 싶다면 무궁화호나 동설에서 출발하는 버스를 이용할 수 있는데 약 5시간 정도 걸으니 이런 방법은 당일 여행에 적합하지 않겠죠? 강릉에는 가볼 만한 관광지가 많지만 오늘은 시간상 2가지 제안을 해드리겠습니다. 우선 암흑해수욕장에 가야 돼요. 해수욕장 근처에는 유명한 커피거리가 있어요. 커피거리에는 예쁜 카페들도 엄청 많은데 제가 제일 좋아하는 카페는 아이엠브레드예요. 그 카페에서 고소한 라떼를 마시고 부드러운 빵을 먹으면서 카페의 큰 창문 너머로 동해 바다를 바라볼 수 있어요. 그리고 밖에 나가고 싶다면 커피와 빵을 포장해서 해변에 앉아 죽일 수도 있어요. 해변에 앉아 커피를 마시면서 파도 소리를 듣는 건 스트레스를 푸는 최고의 방법이에요. 그런 다음 거기에서 택시를 타고 5분 정도 가면 조당 순두부 마을로 갈 수 있어요. 사실 강릉의 대표 음식은 조당 순두부예요. 만약 추운 날이라면 매콤한 조당 순두부찌개를 제대로 즐길 수 있어요. 강릉의 순두부찌개는 서울에서 먹는 순두부찌개보다 훨씬 더 맛있는 것 같아요. 그래서 강릉에 방문하신다면 한 끼 식사는 꼭 조당 순두부 마을로 하시길 권해드립니다. 그런데 더운 날이라면 어떻게 두꺼운 찌개를 먹을 수 있겠어요? 하지만 여러분, 저에게 간단한 해법이 있으니까 걱정하지 마세요. 더운 여름에는 순두부 젤라또를 드시면 돼요.
초당 순두부마을에는 순두부주라또라고 하는 맛집도 있어요. 보통은 길게 줄을 서야 하는데 그만한 가치가 있어요. 이 맛집에는 또 다른 젤라또 맛도 있는데 순두부 맛이 최고예요. 사실 순두부 젤라또 맛을 말로 설명하기에는 무척 어려운데 저는 처음 먹어봤을 때 진짜 맛있다고 생각했어요. 그래서 그때부터 저는 강릉에 갈 때마다 더운 날이건 추운 날이건 상관없이 순두부 젤라또를 꼭 먹어요. 여러분들도 강릉에 간다면 순두부 젤라또도 한번 꼭 드셔보시길 바랍니다. 강추입니다. 한국에는 정말 아름다운 도시들이 많지만 그 중에서도 저는 여러분에게 동해안의 대표 도시 강릉에 한번 가보시길 꼭 추천해드립니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 저는 토론토 대학교 2학년 임디사입니다. 취미로 요리를 좋아하는 사람들이 많잖아요. 개인적으로 저는 요리를 별로 안 좋아하는데요. 여러분, 저는 요리를 못하는 게 아니라 전 주방에 들어가면 백종원입니다. 진짜로. 그냥 즐겁게 하는 일 아니에요. 하지만 가끔 맛있는 것을 정말 먹고 싶을 땐 앞치마를 입고 완전 셰프로 변신해요. 그리고 저는 작은 도시에서 사니까 동네에 한국 식당들이 별로 없어요. 한국 음식을 먹고 싶으면 집에서 직접 만들어야 돼요. 그래서 오늘 여러분들께 정말 식은식 먹기보다 쉽게 만들 수 있는 한국 요리 2가지를 소개해 드릴게요. 첫 번째 소개할 요리는 호떡이에요. 한국 사람들이 보통 추운 날에 이 음식을 먹어요. 새로 만든 호떡은 가장 맛있어서 뜨거울 땐 빨리 먹어야 돼요. 이 호떡은 벌써 추워졌으니까 마음이 아프네요. 호떡을 만들어 보고 싶으면 간단히 밀가루, 이스트, 소금, 설탕, 식용유 그리고 물로 반죽을 만들고 나서 안에 원하는 속을 넣습니다. 저는 흑설탕, 계피 그리고 호두를 넣고 디저트 호떡을 만들어 봤어요. 그런데 다양한 재료들을 넣을 수 있어요. 식사 대용의 호떡도 만들 수 있어요. 김치, 치즈, 야채 그런 것들을 넣으면서요. 그래서 호떡은 쉽게 입맛에 딱 맞출 수 있는 요리예요. 두 번째 소개할 요리는 떡볶이예요. 아마 여러분들이 다 이 음식을 들어보셨죠? 처음에 소개했던 요리보다 확실히 더 어렵지만 생각보다 쉬운 요리예요. 떡볶이의 주재료는 떡하고 고추장이에요. 그리고 다양한 양념이나 야채들을 넣을 수 있어요. 제가 사실 한국에서 한번 떡볶이를 먹어봤는데 너무 매워서 죽는 줄 알았어요. 지옥불처럼 매웠는데 너무 맛있어서 그냥 눈물 흘리면서 다 먹었습니다. 그래서 집에서 직접 만들면 매운맛 정도를 조절하면 됩니다. 여러분들의 입맛에 완벽하게 맞는 떡볶이를 만들어 보세요. 지금까지 제가 쉬운 한국 요리 2가지를 소개해 드렸습니다. 여러분들도 이 요리를 한번 만들어 보고 맛있게 먹었으면 좋겠어요. 쫄지 마세요, 여러분. 백종원 아저씨의 힘을 빌려서 도전하러 주방으로 가세요. 화이팅! 안녕하세요. 저는 파울레입니다. 저는 태어난 순간부터 다양한 언어를 썼어요. 제 부모님은 콜롬비아의 분이셔서 집에서는 스페인어를 하고 학교에서는 영어와 프랑스어를 해요. 저는 다양한 언어를 배우는 것이 정말 중요하다고 생각해요. 언어를 배우면 언어뿐만 아니라 완전히 새로운 세계, 문화를 배울 수 있어요. 어느 날 저는 콜롬비아의 이모 집에 있었어요. 이모는 TV를 켜고 K-드라마 금년은 야보타를 들었어요. 저는 너무 궁금했어요. 이모, 뭐 보고 있어? 한국 드라마? 이게 뭐야? 저는 잘 모르는 나라의 드라마를 보는 게 이상하다고 생각했어요. 하지만 결국 저는 이모와 이틀 만에 드라마를 다 봤어요. 너무 재밌었어요. 드라마를 보면서 한국의 말과 관습, 음식, 문화를 경험했습니다.
그 후부터 저는 꽃보다 남자, 장난스러운 키스등 많이 드라마를 보기 시작했어요. 저는 점점 더 한국 문화를 좋아하게 되었고 언젠가 한국에 가고 싶어서 한국어를 배우기 시작했어요. 언어를 대한 열정으로 시작해서 이렇게 멋진 나라에 대해 배울 수 있어요. 또한 언어를 많이 알면 많은 직업이 기회가 있어요. 그리고 과학으로 증명되었듯이 언어 학습은 사고와 기억, 자신감을 양상시켜요. 이런 많은 이유들 때문에 다양한 언어를 배우는 것은 좋다고 생각했습니다. 저는 계속해서 한국 공부할 것이고 여러분도 관심이 있다면 어떤 언어든지 배우기를 권해요. 언어를 배우는 것은 어려울 수 있지만 너무 재미있어요. 인내심을 가지고 동기를 부여하세요. 감사합니다. 안녕하십니까? 저는 에릭이라고 합니다. 저는 3년 동안 한국어를 배웠습니다. 지금까지 한국어를 배우면서 제일 힘든 점은 익힌 문법을 말할 때 올바르게 사용하는 것이었습니다. 문법에 맞더라도 자연스럽게 들리지 않을 수도 있기 때문에 더 어렵습니다. 그래서 도전해보려고 이 발표안에 3년 동안 제가 배웠던 문법 70개를 다 넣었습니다. 그럼 한번 들어보세요. 이 발표를 끝낸 후에 한국 음식을 먹으려고 하는데 뭘 먹을지 모르겠어요. 금강산도 식후경이라는 말도 있잖아요. 밀린 일이 많지만 먼저 밥부터 먹어야겠어요. 요즘 쌀이 좀 찐 것 같아서 고기 말고 좀 더 건강에 좋은 음식을 먹는 게 좋겠어요. 파전을 시킬 생각인데요. 그런데 제니랑 연애를 제대로 시작하기 전에 첫 데이트에서 파전을 먹었던 추억이 아직 마음에 남아있어서 혼자서는 안 먹고 싶어요. 냉면을 시킬까요? 더울 때는 냉면만큼 시원한 게 없지만 또 고기가 없으면 허전해요. 건강에 좋은 음식을 먹기로 했어요. 그런데 오늘 아침에 건강을 위해 야채를 먹었기 때문에 지금은 기름진 음식을 조금 먹어도 될 것 같은데요. 하지만 기름진 음식을 계속 먹으면 살이 빠질 리가 없겠지요. 제니랑 같이 있었다면 뭘 먹을지 벌써 골랐을 텐데요. 엄마가 그러시던데 저는 원래 결정을 잘 못 내리는 편이었다세요. 엄마가 제 돌잔치에서 돌잡이 때 아무거나 고르라고 하셨는데 제가 고르지 않고 잠이 들어버렸어요. 엄마는 제가 그 자리에 있던 다른 물건들보다 잠을 중요하게 생각해서 그걸 골랐다고 생각하시고 제가 천재인 줄 아셨대요. 그래서 엄마가 아버지께 우리 천재 아들한테 보통 학교는 너무 쉴 수 있으니까 영재 학교에 보내자고 하셨대요. 엄마 계획대로 저는 영재 학교에 들어갔지만 제가 간단한 문제도 못 푸는 걸 보시고 엄마는 현실을 깨닫게 되셨어요. 저는 천재가 아니고 그냥 선택을 못해서 잤을 뿐이었어요. 치맥? 그런데 제가 술을 마시다가 취하면 분명히 제니한테 연락해서 왜 나를 사랑에 빠지게 만들었냐고 따지기도 하고 다시 사귀어달라고 애원하기도 할 거예요. 그런데 맥주를 마시자마자 잠들어서 전화를 못할 수도 있지만요. 순두부찌개도 건강에 좋다면서요? 저희 엄마가 그러시더라고요. 게다가 제니랑은 순두부찌개를 먹으러 가본 적도 없으니 더 잘 됐네요. 또 두부는 슈퍼푸드인가? 라는 책이 신빙성이 있어 보이던데 그 책에 의하면 두부가 건강에 좋은가 보더라고요. 그래요. 순두부찌개를 시켜야겠어요. 여러분, 제가 문법 다 잘 썼다고 생각하십니까? 아무튼 저는 발표를 준비하면서 즐거웠습니다. 한국어를 배우는 것은 어렵지만 그 힘든 과정 속에서도 재미를 찾는 것이 아주 중요합니다. 그래야 더 잘 배울 수 있거든요. 여러분도 해보세요. 잠깐만요. 제가 문법 1개를 잊어버린 것 같습니다. 맞습니다. 여러분 들어주셔서 감사합니다.